गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। ए भवजल जगत संसार है, गुर मोहित नाम तरा। ए भवजल जगत संसार है, गुर मोहित नाम तरा। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। हम पापी विगत पाए, हम पापी विगत पाए। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। गुर सिखी पाना मने आ, गुर पूरा पार लंघा। गुर सिखी पाना मने आ, गुर पूरा पार लंघा। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। हम पापी विगत पाए, हम पापी विगत पाए। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। तो मस्तक हर प्रभु लिखे गुरु नानक मिले आया। तो मस्तक हर प्रभु लिखे गुरु नानक मिले आया। गुरु सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। हम पापी विगत पाए, हम पापी विगत पाए। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। हम पापी विगत पाए, हम पापी विगत पाए। गत पाए गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। गुर सिखांगी हर धूड़ दे, हम पापी विगत पाए। गत पाए गुरुमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह
सचा मन लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गोरख ने चल चित नहल लिया नहल लिया गोरख ने चल चित नहल लिया नहल लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गोरख सत्याला पली हो बल्लिया पली हो बल्लिया गुरमुख सदे जान आवन कलिया आवन कलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह सच्चा मन लिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा मन लिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम 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 गुरमुख पाए राम जीवनो मैं जीवन पाया जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम 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 गुरमुख पाए राम हर नाम
प्राण बसाए राम। जीवन में जीवन पाया गुरमुख पाए राम। राम राम गुरमुख पाए राम। हर हर नाम मेरा प्राण बसाए, सब संसार दुख गवाया। हर हर नाम मेरा प्राण बसाए, सब संसार दुख गवाया। अदृश्य अगोचर गुर बचन आए, पवित्र पवित्र परम पद पाया। पवित्र परम पद पाया। जीवनों में जीवन पाया। जीवनों में जीवन पाया गुरमुख पाए राम। राम राम गुरमुख पाए राम। अनहद तुन बाजै नित बाजै, गाई सतगुर बाणी। नानक दात करी प्रभ दात, ज्योति ज्योत समाणी। पाए राम। राम राम गुरमुख पाए राम। जीवनों में जीवन पाया गुरमुख पाए राम। गुरमुख पाए राम। गुरु प्यार विच बैठी सत संगत जी, आप जी हुण पता नहीं गल्लां आना शुरू हो गई जां कीर्तन की आवाज़ ज़्यादा से पता नहीं सी लग रहा। आखो सतनाम, आखो मेरी भैनों सारी आखो अख सतनाम। सत संगत जी जिस स्थान पर बैठे हैं ना असी, इसकी शोभा है सात संगत अस्थान जगमग नूर है। जिवें प्यासा बंदा होंदा ना, प्यासा उहदे एक ते मंगन तो पता लगता है इनू पानी की प्यास लगी है। तो जो उहदे जिहड़े बुल होंदे ना सत संगत जी सुक्के होंदे, लगता है इनू प्यास है। तो जिन्हों प्यास ना ना होवे सत संगत जी, ना तो उहदे बुलां तो पता लगता जे ते ना उहदे मंगन तो पता लगता है। प्यास जिहड़ी है ना सत संगत जी, दर्शन प्यासी दिन सरात। जिस गुरु ने गल आखी सी ना परमेश्वर हस्ते, तुसीं देखो गुरु बाबे की दिख किहो जी होएगी। ये कोई धुना की दिख नहीं होएगी कि धुना करके मैं इस शब्द नूं गावां कि दर्शन प्यासी दिन सरा। सुरां करके नहीं सी भुख, ये अंदर दी वो तड़प सी बाबे जी की, जिहड़ा सच्चे पातशाह जी परमेश्वर नूं कहंदे मैनूं तेरे दर्शनां दी तांग लगी हुई है, मैनूं अपने दर्शन दे।
ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏਗੀ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਹੀ ਫਿਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਖਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਖਤੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਧੂੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਲਾਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਟਕੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਦੇਖੇਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਚ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ
ਅਰੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ जितना पीड़ पानी वार के नीमे लोकां वांगू पुत नी ब्याउणे जितना पीड़ पानी वार के लोकां दे पुत्तर कच्ची लस्सियां च खेडदे ने। गुरु प्यारी साध संगत जी अज जो बच्चे का आनंद कारज होंदा ना तो डोली लैके आउंदे आ ते उत्थे की करदे आ कि एक लस्सी विच बच्चों नूं कंगना खिडाया जांदा। ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
कहते लोकां दे पुत्तर कच्ची लस्सियां च खेडदे ने, नीमे लहू विच कंगने खडाउणे, जीता पीली पानी वार के, नीमे लोकां वांगू पुत नी व्याउने, जीता पीली पानी वार के, नीमे लोकां वांगू पुत नी व्याउने, जीता पीली पानी वार के, जीता पीली पानी वार के, जीता पीली पानी वार के। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सी दास की एक छोटी जी कविता। आप सारे जानते हो असीं आनंद कारजां विच की करते हाँ, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने दिल विच पुछ लेना चाहिए कि शराबां लाणियां चाहिए कि नहीं लाणियां चाहिए। हुण मैं एक छोटी जी गल आप जी दे नाल शेयर करन जा रहा। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सन जिहड़े उन्होंने 11 जंगां जित्तियां ने। इत्थे मेरे तो भी वड्डे वड्डे विद्वान बैठे हैं। अजे मैं सिक्खे करदा हाँ, अजे मैं सैकेंड टाइम स्टेज पर चढ़िया, मैं इन्ना ज्ञान मेरे को नहीं है, पर मैं आप सारे आगे एक बेनती करता हाँ। 11 जंगां जो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने जो जित्तियां ने, वो जित्तियां किवें ने? महाराज की सोच के सी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सन, वो जिहड़े खिडारी हुंदे सन ना, खिडारी चाहे हुण हाकी दे आ गए, क्रिकेट दे आ गए, बाला जिहड़ा हुंदा उस दे आ गए, कोई भी खिडारी हुंदे सन, वो उनदे विचों जिहड़े अपने सिंह जुझारू पैदा करते सन। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने अकाल तख्त साहिब के बाहर अखाड़े लगाने स्टार्ट किए, खिडारी चुन के। उही जेड़े खिडारी सन, उन्होंने नाल मिल के जेड़े गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सन, उन्होंने शस्त्र विद्या देंदे सन। मीर ते पीर दे मालिक सन ना गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज। पहले समय की हुंदा सी कि जेड़े मुगल राज सी ना, वो पोशाक नहीं पहन दिंदा सी। वड्डे वड्डे स्कूलों में तुहाडे बच्चे नहीं पढ़ सकते सन। वड्डे वड्डे जेड़े शाही खाने ने तुसीं नहीं खा सकते सो। घोड़ की सवारी जिहड़ी घोड़े की सवारी आपां कहंदे आ, वो आपां नहीं कर सकते सन। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का सिद्धांत सी। और जिहड़े छोटे छोटे बच्चे सन, उन्होंने अपने मतलब कि हथियार सिखाते सन। खेडां विचों मतलब कि जिहड़े बच्चे सन, उन्होंने खेडां वाले पासे लियाउंदे सन कि जिन्हें बच्चे साडे जुझारू होण, जिहड़े खेडां वाले होण, वो वधिया तरीके नाल खेडां खेडण, अगे आण। ते खालसा जी असी जिन्ने भी इत्थे अपने मौजूदा संगत है, एक तो पढ़ाई वाले साइड बच्चों नूं, कुछ ऐसे भी साडे सिख परिवार हैं जिन्हां दे कोल बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते पैसे नहीं हैं। बच्चों की परसेंटेज 99.9 जिहड़ी परसेंटेज बहुत मायने रखती है, पर उन्होंने अगे पढ़ाउण वास्ते पैसे नहीं होंदे। क्यों ना असी जिहड़े साडे आंढियां गवांढियां ने उन्होंने चेक करिए इहदा बच्चा कितना लाइक है, कितना इंटैलीजेंट है, उन्होंने दसवां दे के वो बच्चों को IPS IAS बनाइए। एक विषय थोड़ा जिहा मैं ज़्यादा लै गया। हुण साडे पास भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी मां जी प्रचारक, जो कि 10:30 बजे तो लैके 11:30 बजे तक आप जी नूं प्रचार आए ने हाल कराणगे। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी मां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। सत सत नाम वाहिगुरु।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਣੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਣੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਰਣੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤਖਤ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਾਦਰ ਹਰ ਕਾਰ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਿਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਅਤੇ ਚਾਅ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਫਿਰਨ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਉ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 8 ਲੱਗਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੈਠੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਨੋਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਖੀ ਭਰਨੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗਵਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਤਨ,
शहीद मुहब्बत, शहीद आजम। मुस्लिम भाईचारे विच इस तरह है कि जे मैदाने जंग विच किसी दी बांह कट जाए तो वो कहती है कि इहदी बांह शहीद हो गई। जे जंग लड़दियां किते बांह लत वड्डी जाए वो कहती है लत शहीद हो गई। इत्थों तक कि कोई भला मानस बंदा भावां बीमारी नाल ही चढ़ाई कर जे उन्होंने भी वो शहीद लफ्ज वरत लेंदे। जंगे ओहद दे विच उमैद बिन कमैया ने हजरत मुहम्मद साहब ते इस तरीके नाल वार कीता कि मुहम्मद साहब डिग पे सी। डिगण तो बाद वो इस तरीके नाल लेट गए कि सामने वाले नूं लगे जिवें उन्हां दे प्राण निकल गए होंदे। पर सामने वाला दुश्मन भी इन्ना चुस्त चुलाक होंदा सी, कोई बंदा इस तरह लेट गया होवे वो इसे तरह नहीं सी जांदा, क्योंकि उन्होंने इस गल का एहसास सी कि कई बार लोग इवें करते हैं कि साह खिंच के, साह चढ़ा के, साह घसीट के पै जाते हैं। जदों दुश्मन चला जाए, विरोधी चला जाए, फिर उठ के खड़े हो जाते। फिर की सी, जदों इस तरह कोई लेटदा सी तां ओहदे ते वखरे वखरे तरीकिਆਂ नाल थोड़ा जिहा कष्ट दिता जाता सी उहनूं भी ये सच्चियों जान निकल चुकी है जां ये एवें कर रहे। जदों जंगे ओहद दे विच हजरत मुहम्मद साहब इस तरह लेटे तां उन्हां दा दंद तोड़ के वेखिया गया, जिन्हों इस्लाम जगत ये कहता है कि हजरत मुहम्मद साहब दा दंद शहीद हो गया। उत्थे दंद तोड़ के वेखिया मुहम्मद साहब साह इस तरीके नाल उन्होंने घसीटी रखिया तां जदों वो दंद तोड़ के चले गए, बाद विच मुहम्मद साहब उठ के खड़े हो गए। इनू वारस ने जिहड़ा लिखिया अपनी लिखत विच वारस नबी दा दंद शहीद होया, तकदीर ना किसी तो हटदी है। वो कहंदे दंद शहीद हो गया इस तरह। और फिर इन्ना शहीदां दा सत्कार करते हैं वो लोग, कहते हैं कि बाकी सारियां नूं मुहम्मद साहब की गवाही की लोड़ पऊगी, पर जिहड़े शहीद ने वो इन्ने पवित्र होंदे ने, उन्होंने हजरत मुहम्मद साहब की गवाही की भी कोई लोड़ नहीं। इसे तरह ईसाई लोग शहादत नूं मुक्ति का प्याला दसदे है। उन्हों का मनना है कि शहीद परमात्मा के अजिहे पहलवान ने जिन्होंने परमात्मा खुद आके दरगाह के दरवाजे के अंदर आने लई नवाजदा है। जे असी इस खिते की गल करते हैं जिथे आपां अजकल वसते हैं, वेखो गुरमत के उच्चे सुच्चे रूहानी फलसफे तो पहला गुरु नानक साहब, भगत नामदेव साहब महाराज तो पहला भी इस धरती के उत्ते बहुत सारे धार्मिक साहित्य की रचना हुई है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 सिमरतियां, 18 पुराण, उपनिषद, बहुत कुछ है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ ने। पर उन्होंने धर्म ग्रंथों के विच सानू किते भी शहीद या शहादत लफ्ज लिखिया नहीं मिलता। उत्थे गुरु सवारियों बली लफ्ज आया, बली। तुहाडे तां इत्थे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक जुम्मेवार सूझवान सज्जन होणगे। अजकल तुसीं कई बार गुरमत प्रचार विच इह सुणदे हो साडे सन्मानयोग सज्जणा पासों कि गुरु साहिब ने, गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने बलिदान दे दिता, जां खास तौर ते 9वें पातशाह लई गुरु तेग बहादुर साहब ने बलिदान दे दिता। वो अपने वालों तो सिफत कर रहे होंगे आ, पर बलिदान लफ्ज तो बहुत नीवें पद्धर दा है। शहादत दे तो वो नेड़े तेड़े भी नहीं।
क्योंकि प्यारिओ बली जिहदी दित्ती जाती है ना, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ नहीं ਹੁੰਦੀ बली देण ਦੀ। ਜਿਹੜਾ भगत कबीर साहब महाराज ने बख्शिश की है, सर जियो काटै निर्जियो पूजै अंत काल को भारी। इत्थे बड़ा पुराना माहौल ये रहा है कि संजीव वस्तुआं नूं निर्जीव वस्तुआं दे अगे लिया के कट दिता जाता, जिहदे विच मुर्गे दी बली, बकरे दी बली, तुसी सारा गौ मेद जग। अज तां खास तौर पर मैं उत्थे वेखदा, जे किते गऊ दे हड्ड मिल जाण ना चार के, हंगामा हो जाता है, कलेश खड़ा हो जाता है। जदों कि गौ मेद जग का जिक्र भी मिलता है, इत्थों तक कि विगड़े हुए पुजारी मनुख तक की बली भी दे देंदे सी। ये जिन्नियां भी बलियां ने, इहदा बेस है जजुर्वेद, जजुर्वेद के आधारित है। हुण जिहड़ी शहीद की आपां गल करनी, जदों असीं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की इलाही बाणी धुरकी बाणी पढ़ांगे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे अंदर भी शहीद लफ्ज़ जिहड़ा आया है, ये इस्लामिक परंपरा वाला ही आया है 2 बार। अजकल 1430 पावन अंकां वाला पावन स्वरूप साडे सारियां ने दर्शन किए है। पावन अंक 53 के उपर गुरु नानक साहब महाराज ने लफ्ज बरतिया, पीर पैकामर सालक साधक सोहदे और शहीद। फिर दूजी बार 1293 पावन अंक के उपर जदों भगत रविदास साहब महाराज जी ने भगत कबीर जी बारे जिक्र किया, उत्थे एक पंक्ति लिखते ने, जाकै ईद बकरीद कुल गौरे वध करे मानीए सेख शहीद पीरा। गुरु सवारियो, शहादतां दी जिहड़ी शुरुआत है सिख धर्म विच, वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के वक़्त तो शुरू हो जाते हैं। आम तौर पर असी शहादतां की शुरुआत पंचम पातशाह मौके तो मिथते हैं, पर यह साडा दुखांत शुरू तो रहा कि इस धरती की हिक दे उत्ते गुरु के सिखां ने जिड्डे वड्डे पद्धर ते इतिहास नूं सिरजिया, उन्ने वड्डे पद्धर ते असी संभालण वाले पासे ध्यान नहीं दिता। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गुरु अर्जन साहब पातशाह तो पहला 2 दर्जन कोई 1 दर्जन शहादतां की गल करता है। पहले शहीद जिहड़े होए है, मैं संखेप जा जिक्र उन्हां दा जरूर करांगा, क्योंकि आम तौर पर असीं उन्हां दा तां शहीदी दिहाड़ा मेरा ख्याल है जे सोचे ही नहीं भी सानूं मनाउणा भी चाहिए कि नहीं। प्यारिओ, पहले सिख शहीद भाई तारा पोपट जी होए है। जदों असी भाई से भाई गुरदास जी के बचन पढ़ांगे, जिथे भाई से भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब के खास सिखां का जिक्र किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪੰਕਤੀ, ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। गुरु नानक साहब के अहम सिखां विच भाई तारू पोपट जी, तारा पोपट जी भी ने। ये शहीद हुंदे आ लाहौर दे विच, जदों बाबर ने लाहौर दे विच अग लवाई अपने सिपाहियां तो। उस वक्त हालात इवें दे बने कि जिथे पशु पंछी भज रहे सी, पंछियां ने तो चलो उड़ जाना, पशुओं ने भजना शुरू किया भी अग लग गई, अपने वालों जान हर जीव बचाउंदा है। बिल्कुल उस तर्ज ते मनुख भी भावें मेल फीमेल सारिਆਂ ने वेख्या अग लगी, आपां जान बचाओ, भजन लगे, सारे भज रहे सी। तां इक्को ही बंदा उस वक्त सतगुरु नानक साहब दा सिख भाई तारा पोपट, ਜਿਹੜਾ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਪੋਪਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਊ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਪੋਪਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਚਕ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਪੋਪਟ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਪੋਪਟ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਪੋਪਟ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸਨ 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੜੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਲੂ, ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਫਿਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲੈ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਉ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਇਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਫਸਵੀਂ, ਸਨ 1521 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ 84 ਤੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਏ ਹੋਏ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪੋਤੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਹੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦਨ ਫਨਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਸਾਰੀ, ਅਖੌਤੀ, ਸਨਾਤਨੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਹੱਦ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਕੁਝ ਅੰਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ, ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦੇ, ਹੋਏ ਪੈ ਖਾਕ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਤਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਵੇਖੋ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਵੀ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੀਖ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਲਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ 1948 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 1948 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਤਾਂ 1675 'ਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੇਊ ਨਾਲ?
ਤਿਲਕ ਥੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 1839 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ। 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ 3। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਜੈ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਜਾਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਊਦ ਸਿੰਘ। ਦਾਊਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 1953 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 1973 'ਚ ਜਾ ਕੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਆਤਰ ਸਿੰਘ, ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ 4। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਮਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੂਨ 1984 ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬਮੀ ਦੀ ਸੁਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 1929 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। 1931 'ਚ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਵੀ ਲਵੋਗੇ। 1931 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1931 ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 84 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਏ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 35 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਨਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਸੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਣ। ਚੌਥਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ? ਪੰਜਾਬ। ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਦਰਪੁਰ ਹੈ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ। ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਡਾਂਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ 66 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਮਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ, ਥਲ ਬਾਜੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਡਾਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇ, ਓਵਰਆਲ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਓਵਰਆਲ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਨਾ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ 8 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੂਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਚੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ 12 ਵਜ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ 12 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਗਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਵੇ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ।
ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਦੀਆਂ, 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲੈ। ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 11 ਨਵੰਬਰ 1983 ਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਬੋਲੀ ਹੈ, 11 ਨਵੰਬਰ 1983 ਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ। 1983 ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ CH ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? 35 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ 35 ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨਾ ਉਦੋਂ, 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ? प्रचार की कीता सी? हमारे सिख भाइयों को मार डाला है, मार डाला है, खेखण करते सी ना। ओदा बिल क्लिंटन ने फिर जदी बयानबाजी की, सारा दसिया भी ये तो वर्ल्ड वाइड गलत मैसेज देने वास्ते, फोकी हमदर्दी पैदा करने लई भारतीय एजेंसियां का कर है। ये बिल क्लिंटन ने दिता अपने, ये तो इवें ड्रामे रचते रहे। सो कोई विरोधता वाली गल नहीं सी, ठीक है जी। फिर ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 35-40 ਨਹੀਂ, 62 ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, 62 ਤੋਂ ਵੱਧ, 62 ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਿੰਟ 5 ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਸਿੱਖ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ 22-23 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ, ਖੈੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਐ, ਕਹਿ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਪਤਾ? ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ ਲਾਏ। ਆ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਲਾਏ ਆ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਹ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 2-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤੇ,
क्योंकि इन्हां दी सिफारिश करने वाला कौन सी भला? इन्हां दी सिफारिश कीती है वधीक डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेला पंजाब ते DGP पंजाब पुलिस। सिफारिश कीती। ये प्रोसैस शुरू कौन करके गया पंजाब दे विच? आ जिहड़े अज बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ते पंजाब च वोटां मंगदे फिरदे आ, इन्हां ने शुरू किया ये प्रोसैस। ते जिहड़ी बाद च उदों सरकार आई उन्होंने छड्डते। आ छड्डे बंदे जेड़े बंदे, ये सवाल है जी, जेड़े बंदे झूठे पुलिस मुकाबले करन, जे वो उम्र कैदी हो जान, 2 सालों बाद रिहा, साडे बंदे मानसिक रोगी हो जान, बीमार हो जान, कुछ हो जाए, नहीं छड्डे जांदे। आ वेख लो सौदा साहब का की हाल चाल है, अज किहड़ा नहीं धक्के हो रहे। जेड़ा बलात्कारी, मैं तो नहीं कहता, साबित हो चुके हैं, जिन्हें नपुंसक किए लोग, जिन्हें कतल किए, छत्रपति जी ने किन्ने प्रवाह उदों किया रणजीत सिंह का कातल है, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ मास्टर माइंड ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਚ ਮੌੜ ਚ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2022 ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਇਹ ਡਰੈਡਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣੇ, ਵਿਚਾਲੋਂ ਪਾੜਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਰ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਲਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 10 ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਓਨੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ,
ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਪਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ IPS ਵੀ ਬਣਨ, IAS ਵੀ ਬਣਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ 84 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ 84 ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 11:20 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 12:20 ਤੱਕ ਜੀ